In the year 2003 ಅಲ್ಲಿ it introduced FRBM Act. The FRBM Act in the year 2003 on the recommendations of Kelkar Committee. The FRBM Act was introduced by the Vijay Kelkar Committee ante ನೋಡ್ತೇವೆ. The Physical Responsibility and Budgetary Management Act. Physical Responsibility and Budgetary Management Act. Which is very important for the competitive exams. Most important provision for the exams, which was introduced in the year 2003. But be careful, aspirants, it was being implemented since from 2004 onwards. Implemented since from 2004. So what was the objective ಆಗ? ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು? So ಇಲ್ಲಿ why the FRBM Act was came into existence ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ, again the expenditure part was more than the income. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. So that was the reason why the FRBM came into existence to reduce or control the deficit part of the government. To control the deficits of the government. So ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ FRBM ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. The why FRBM ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನೋ in your competitive exam you will get a straightforward question with respect to these aspects. So that was the reason why the FRBM Act ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is to control the deficits of the government. It is to control the borrowings of the government. Deficits ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? Usually the borrowings or debts or liabilities. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇದರ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. It need to focus on the growth and development of the nation. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. The growth and development of the economy or a country, that is nation. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೇವಲ ಸಾಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2003 ಬೈ, ಅಗೇನ್ ಯಾರಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿಜಯ್ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಕಮಿಟಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ವಿಜಯ್ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇವಾಗ ದ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್, it has given the restrictions to the government in terms of borrowings. The restrictions on government for both central government as well as state governments. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. By restrictions on the government, it has put certain restrictions on government to reduce the deficits of the government, to reduce the debt liability part of the government. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊರೆಯನ್ನ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇರುತ್ತೆ. And it has given certain target. Restrictions on government ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇವಾಗ it has given certain targets to the government. It has given certain targets to the government. So target was given
by the year 2009 they need to follow certain guidelines. So by the year 2009 ಅಲ್ಲಿ they need to follow certain guidelines. They need to follow or they need to maintain certain provisions, certain guidelines ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. It has been recommended certain guidelines to the both central and state government to follow by the year 2009. 2009 ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಅಂಶಗಳವು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಈ FRBM ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಕೋಶೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ FRBM ಆಕ್ಟ್. ವಿತ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಕೋಶೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್? ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ 2009ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆ ಗುರಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ fulfilled and target ಹೊಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು by the year 2009. 2009 ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಅವುಗಳು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಅವುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕಾಂಟ್, ನೇರವಾಗಿನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಏನೋ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಗುರಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಆರ್ again recommended by Vijay Kelkar committee in the year 2009. ಸೊ 2009 ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದ್ದು the first target which the government need to fulfill by the year 2009 ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ that is the physical deficits of the government ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It recommended about the physical deficits, revenue deficit, physical deficit, ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಎಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋಶೀಯ ಕೊರತೆ. ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಇಯರ್ 2009. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್. ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕೋಶೀಯ ಕೊರತೆ. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3% ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ 3% ಆಫ್ GDP. ಸೊ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ, ಎಸ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ಬೈ ದ ಇಯರ್ 2009. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಎಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಮ ಅವರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. So first one is the physical deficit of the government has to be around less than or equal to 3% of GDP by the year 2009. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ it was around 4.5% ಇರುವಂತದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. At that point of time it was around 4.5%. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದೇನು, ಆನ್ಯುವಲಿ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ 0.3%. Reduce it by 0.3% for every year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 0.3% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 0.3% ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ 2009ಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 3%ಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಸೊ ಕೋಶೀಯ ಕೊರತೆಯ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ನಿಗದಿತ ವಲಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್, ಕಂದಾಯ ಕೊರತೆಯ ಮಟ್ಟ. ಸೊ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 0%. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೈನಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ನಾವು. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಆದಾಯಗಳು ಎರಡೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ 0 ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಇವಾಗ, ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 0% ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಇವಾಗ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ದ ಇಯರ್ 2009ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 0%, ಅಂಡ್ ಆನ್ಯುವಲಿ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಬೈ 0.5%. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 0.5% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಮೂರನೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ಬಟ್ ಇದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ 2003. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಬಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ FRBM 2.0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ಲ, ಇದು FRBM 2.0 ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಇದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ FRBM 2.0 ಗಿವನ್ ಬೈ NK Singh ಕಮಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ NK Singh ಕಮಿಟಿ. ಅಂಡ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ 2022 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾದರ್ ದನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 0% ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ 9% ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು, ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಪ್ಟ್. The government debt can be around 9% of GDP. By the year 2009 ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಇದಾವ ಇವುಗಳು? ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4.3%. ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೇವಲ್ಲ ನಾವು, ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 1.5% ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೂ 13% ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ, ಸರ್ಕಾರದ GDP ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ 9%ವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ಹೆಲ್ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕನಾಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 9% ವರೆಗೂ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏನು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ ಟು 60% ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಮಟ್ಟ, ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಮಟ್ಟ 60%ವರೆಗಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ ಟು 40%, ಅಂಡ್ ದ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ ಟು 20% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಮಟ್ಟ 60%ವರೆಗೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 60% ಇರುವವರೆಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 16 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ
ಯಾವುದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿ ಮೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು RBI ದಿಂದ ಮುಂಗಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಾರೋ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ RBI. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಾರೋ loans from RBI only in the form of advances. ಮುಂಗಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ RBI ದಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ 6 months ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ RBI ದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು RBI ದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ 6 ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 100% ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೀವ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, RBI ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ RBI ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಾರೋ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ RBI ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು, ನಷ್ಟ ಏನು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆ ವರದಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಅವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ 3 ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2 ಸದನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಹೌಸಸ್. 2 ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು, 3 ರೀತಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 3 ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೋಶೀಯ ನಿಯಮದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆಯ ಹೇಳಿಕೆ, ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. The macroeconomic statement has to be produced in both the houses annually. And third one, which is very important, ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಧ್ಯಂತರ ಹೇಳಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಧ್ಯಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರ ಹೇಳಿಕೆನ, ಅದರ ಏನು ವಾಸ್ತವಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯಂತರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈ 3 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 2009ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗಿನವರೆಗೂ ಇದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಯಾವುದು FRBM ಆಕ್ಟ್. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರದೇ ಇದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು? ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್, ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್. ಇದನ್ನೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಉದ್ಭವ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಕೋಪಗಳು ಉದ್ಭವ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಭದ್ರತಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಏನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿನೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾದ್ರೂ ಸಹ FRBM ಕಾಯ್ದೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 2009ಕ್ಕೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನುವರೆಗಾದ್ರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ದಿಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 2009ಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೇಳುವಂತದ್ದೇನೋ ಸುನಾಮಿ ಆಗಿತ್ತು 2004ರಲ್ಲಿ, 2007-8ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸೆಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ FRBM 2.0 ಅನ್ನ 2015-16ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ. ದ FRBM 2.0 ಅಂಡರ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ NK Singh ಕಮಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಇದು ಹೇಳುವಂತದ್ದೇನು, ದಿಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್, ದ ಸೇಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಯರ್ 2022 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದಾವ? ಸೊ 2022ಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ 2022 ಕರೋನಾ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ 2023ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2023. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳೋದೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ GST ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ಕರೋನಾ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ FRBM 2.0 ಸಹ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಮೇ ಬಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ FRBM 3.0 by the end of this 2026. Hopefully we may get the FRBM 3.0. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದ FRBM Act was very important for your competitive exam. And as of now it was important. ಯಾಕಂದ್ರೆ FRBM 2.0 it was already been completed 10 years. 2015-16ಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಅದು 2026ಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ಮೇ ಅಗೇನ್ get the questions related to FRBM. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲದ ಮಟ್ಟನು ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಸೆಷನ್. ಎಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದಾವ? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ನೋ ಸರ್, ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ. So remaining we'll discuss in the tomorrow's session. Thank you very much aspirants. Have a good day.